विद्यार्थी मित्रों नवा वर्षनी शुभकामनाओं आप सौने। विद्यार्थी मित्रों प्रथम सत्र पूर्ण थया बाद आज ज्यारे आपणे द्वितीय सत्रनो आरंभ करवा जई रह्या छीए त्यारे इंग्लिश विषय में यूनिट 1 ની અંદર ग्रामरना टॉपिक में आपणे आज मॉडल ऑक्सिलरी विषय शीखवानुं छे। तो विद्यार्थी मित्रों तमने मन में प्रश्न थशे कि मॉडल ऑक्सिलरीज एटले शुं? आ टॉपिक तमारा माटे नवो छे। धोरण 6 અને 7 માં પણ તમે આ ટોપિક વિશે શીખેલા નથી। તો આજે હું તમને સમજાવીશ કે મોડલ ઓક્સિલરીઝ શું છે। મોડલ ઓક્સિલરીઝ નો અર્થ થશે સહાયકારક ક્રિયાપદો। આ સહાયકારક ક્રિયાપદો એવા ક્રિયાપદો છે કે જે મુખ્ય ક્રિયાપદની પહેલા મૂકવામાં આવે છે। જસ્ટ એક એક્ઝામ્પલ આપું તમને કે પ્લે ક્રિયાપદ છે આ મુખ્ય ક્રિયાપદ છે પણ એની પહેલા આમાંનું જો કોઈ मॉडल ऑक्सिलरीज तरीके हूँ कैन कूड मे माइट शुड के मस्ट मांथी कोई पण एक ऑक्सिलरी आनी पहला लखीश तो आनो अर्थ बदलाशे। कैन प्ले लखीश अहींया कैन नो उपयोग कर्यो छे तो कैन एक सहायकारी क्रियापद तरीकेनुं काम करे छे। हवे आपणे शीखीशुं के आ जे सहायकारी क्रियापदो छे ए इंग्लिश में क्रियापदनी पहला मूकवाथी वाक्य में शो अर्थ पड़े छे अने वाक्यनो अर्थ केवो बने छे ए आपणे जोईशुं। तो आज अभ्यासक्रम में आपणे कैन कूड मे माइट शुड अने मस्ट आ 6 सहायकारी क्रियापदोने शीखीशुं। तो सौथी पहला आपणे जोईशुं कैन। तो कैन एक एवं मॉडल ऑक्सिलरीज छे कि जेनो अर्थ थाय छे शकवू। कोई पण व्यक्ति कोई पण कार्य करवा माटे सक्षम छे के नहीं ते जाणवा माटे कैन नो उपयोग थाय छे। जस्ट एक एग्जाम्पल तरीके मारामां कोई कार्य करवानी शक्ति के आवडत छे अथवा हुं एम कहेवा मांगु छुं कि हुं आ कार्य करी शकું છું तो एवुं कहेवा माटे हुं मारा वाक्यमां कैन नो उपयोग करीश। एक उदाहरण आपू कि हूँ अंग्रेजी बोली सकूँ छूं। हूँ अंग्रेजी बोली सकूँ छूं तो आ वाक्यमां तमे जोई शकशो कि अहींया जे क्रियापद छे बोलवुं पण एनी साथे जे शब्द आपेलो छे सकूँ छूं आ शब्द एवुं बतावे छे कि अहींया व्यक्तिनी अंदर बोलवानी क्षमता छे। अंग्रेजी बोलवानी शक्ति के आवडत व्यक्तिनी अंदर छे एवुं आ वाक्य बतावे छे। तो अहींया आपणे आ वाक्यनी अंदर कैन नो उपयोग करीशुं त्यारे कैन ने क्रियापदनी पहेला मूकीशुं। सादुं वाक्य आपणे बनावीशुं तो आई स्पीक इंग्लिश एवुं वाक्य थाय हुं अंग्रेजी बोलुं छुं। परंतु आज वाक्यनी अंदर ज्यारे हुं क्रियापदनी पहेला कैन लखीश એટલે આનો અર્થ એ થશે કે I can speak English હું અંગ્રેજી બોલી શકું છું। તો અહીંયા આ વાક્ય એ વ્યક્તિની એબિલિટી બતાવે છે। એબિલિટી એટલે શક્તિ સામર્થ્ય કે આવડત। આ વાક્યમાં હું એમ કહેવા માંગુ कि धारो कि आ काम करवानी शक्ति मारामां नथी हूँ अंग्रेजी बोली शकतो नथी तो आ वाक्यने आपणे नकार बनाववो पड़शे अने ज्यारे नकार बनावीशुं ए वखते कैन पछी नॉट मूकवामां आवे छे। तो ए ज वाक्य नकारनो आ रीते बनशे कि आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। त्यारे आ वाक्य नकार बनी जशे अने ए वाक्य एवो अर्थ बतावशे कि आ कार्य करवानी शक्ति के आवडत व्यक्तिनी अंदर नथी। हूँ एम कहीश कि हूँ अंग्रेजी बोली शकतो नथी आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। तो आ वाक्यने बीजी रीते पण लखी शकाय छे कि आई कांट स्पीक इंग्लिश। अहींया तमे जोई शको छो कि एक वाक्य बे रीते बनावे। एकमां लख्युं छे कैन नॉट अने बीजामां लख्युं छे कांट। तो अहींया व्याकरणमां एक नियम एवो छे कि कैन नॉट हमेशा साथे लखाय छे। कैन अने नॉट ने अलग लखवामां आवतुं
નથી. અને જો તમારે કેન નોટ ના લખવું હોય તો તમે કાન્ટ લખી શકો છો. આઈ કાન્ટ સ્પીક ઇંગ્લિશ. હવે આપણે એક બીજું ઉદાહરણ જોઈએ કેનનું. બીજું એક વાક્ય છે કે મેહુલ કાર ચલાવી શકે છે. આનું ઇંગ્લિશ ટ્રાન્સલેશન કરીએ. મેહુલ કાર ચલાવી શકે છે. તો આપણે વાક્ય બનાવશું મેહુલ, ત્યારબાદ ક્રિયાપદ છે ચલાવવું, ડ્રાઈવ એટલે ચલાવવું, અને ચલાવી શકે છે એવું કહેવા માટે આપણે લખીશું કેન ડ્રાઈવ. મેહુલ કેન ડ્રાઈવ કાર. આ સિવાય પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે ઘણા બધા ઉદાહરણ બનાવી શકશો. અહીંયા આપણે આ વાક્યની નકાર બનાવશું તો એવું થશે કે મેહુલ કાન્ટ ડ્રાઈવ અ કાર. એટલે કે મેહુલ કાર ચલાવી શકતો નથી. આ સિવાય આપણે અન્ય એક્ઝામ્પલ બનાવીએ. ધારો કે પક્ષી આકાશમાં ઉડી શકે છે. પક્ષી આકાશમાં ઉડી શકે છે. તો અહીંયા વાક્યનું ઇંગ્લિશ કરીએ તો સૌપ્રથમ પક્ષી એટલે કે બર્ડ, ત્યારબાદ ક્રિયાપદ છે ઉડવું, ફ્લાય એટલે ઉડવું, પણ અહીંયા ઉડી શકે છે તો આપણે લખીશું કેન ફ્લાય. બર્ડ કેન ફ્લાય અને આકાશમાં માટે ઇન ધ સ્કાય. પરંતુ જો આપણે એમ કહીએ કે પક્ષી આકાશમાં ઉડી શકતું નથી તો એ જ વાક્યની નકાર બનાવો a bird cannot fly in the sky અથવા can't fly in the sky. તો એ વાક્ય નકાર બની શકે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે કેનના વિધાન અને નકાર વાક્યો આપણે શીખ્યા, પરંતુ હજી કેનનો એક બીજો ઉપયોગ આપણે શીખવાનો છે. અને બીજો ઉપયોગ કેનનો એ છે કે પરમિશન. તો તમને એમ થશે કે શક્તિ અને આવડત દર્શાવવા માટે કેનનો ઉપયોગ થાય છે, પરંતુ પરમિશન લેવા માટે કેનનો ઉપયોગ કેવી રીતે થશે? પરમિશનનો મતલબ થશે રજા કે પરવાનગી. તો અહીંયા આપણે જોયું કે આ છે વિધાન વાક્ય આઈ કેન સ્પીક ઇંગ્લિશ, હું અંગ્રેજી બોલી શકું છું. આ નકાર વાક્ય બન્યું કે આઈ કેન નોટ સ્પીક ઇંગ્લિશ, હું અંગ્રેજી બોલી શકતો નથી. પણ જો આ જ વાક્યને હું પ્રશ્નાર્થ બનાવી દઉં, એટલે કે આ કેનને હું આગળ લાવી દઉં, કેન આઈ સ્પીક ઇંગ્લિશ, તો અહીંયા કેનનું વાક્ય ઇન્ટ્રોગેટિવ થઈ જશે. પરંતુ આ ઇન્ટ્રોગેટિવ બનશે એ વખતે આ વાક્ય શક્તિ કે આવડત બતાવતું નથી. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે વિધાન અને નકાર વાક્યમાં એબિલિટી બતાવે છે, એટલે કે વ્યક્તિનો કાર્ય કરવાની ક્ષમતા છે અને નથી. પરંતુ પ્રશ્નાર્થ વાક્યમાં આ વાક્ય કેન એ એબિલિટી બતાવતો નથી, પરંતુ પરમિશન બતાવશે. તમે એનો અર્થ જુઓ, કેન આઈ સ્પીક ઇંગ્લિશ, તો એનું ગુજરાતી એવું થશે કે શું હું અંગ્રેજી બોલી શકું? જ્યારે તમે કોઈ વ્યક્તિ પાસે કોઈ કાર્ય કરવાની રજા કે પરવાનગી લેવા માંગતા હો ત્યારે તમે કેનનો ઉપયોગ આ રીતે કરી શકો છો. અને પ્રશ્નાર્થ વાક્યથી કેનની શરૂઆત થાય છે કે કેન આઈ સ્પીક ઇંગ્લિશ, શું હું અંગ્રેજી બોલી શકું? આ રીતે તમે બીજું વાક્ય બનાવો કે કેન આઈ કમ ઇન, શું હું અંદર આવી શકું? કેન આઈ કમ ઇન સર? વર્ગની અંદર પણ જ્યારે ટીચર જોડે રજા માંગો છો અંદર આવવા માટે, એ વખતે પણ તમે એવું બોલો છો કે સર શું હું અંદર આવી શકું? ત્યારે પણ તમે આ રીતે વાક્ય બનાવી શકશો કે કેન આઈ કમ ઇન સર? ધારો કે તમારે કોઈના મોબાઈલનો ઉપયોગ કરવો છે, તમારે કોઈની પાસેથી મોબાઈલ જોઈએ છે, તો તમે એની પાસે આ રીતે મોબાઈલ માંગી શકશો કે કેન આઈ યુઝ યોર મોબાઈલ? શું હું તારા મોબાઈલનો ઉપયોગ કરી શકું? તમારે ટીવી જોવી છે અને તમારી મમ્મી પાસેથી પરમિશન જોઈએ છે કે મમ્મી શું હું ટીવી જોઈ શકું? ત્યારે તમે મમ્મીને પણ આ રીતે કહી શકશો
કે કેન આઈ વોચ ટીવી, મમ્મી એક બીજું અહીંયા વાત એ કહેવાની કે તમે જે વ્યક્તિને સંબોધન કરો છો એનું નામ તમે પાછળ પણ બોલી શકો છો, એનું નામ તમે આગળ પણ બોલી શકો છો. આ રીતે કે મમ્મી, ત્યારબાદ અલ્પવિરામ મૂકો અને પછી કેનથી વાક્યની શરૂઆત કરો કે કેન આઈ વોચ ટીવી. તો પણ બંને વાક્યનો અર્થ એક જ જેવો થશે. કેન આઈ વોચ ટીવી મમ્મી, અથવા મમ્મી કેન આઈ વોચ ટીવી, મમ્મી શું હું ટીવી જોઈ શકું? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે કેનનો ઉપયોગ પૂર્ણ કર્યો. તમે આ રીતે કેનનો ઉપયોગ કરીને બીજા અન્ય વાક્યો પણ જાતે પ્રેક્ટિસ કરજો. હવે આપણે આગળનું મોડલ ઓક્સિલરી જોઈશું. સ્ટાર્ટ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા એક બીજું સહાયકારક ક્રિયાપદ છે કુડ. કુડ આપણે અભ્યાસક્રમની અંદર નથી, પરંતુ એની નાનકડી સમજ આપી દઉં. તો કુડ એનો મતલબ થાય છે શક્યું અથવા શક્યો કે શકી. આ કુડ એ કેનનું ભૂતકાળનું રૂપ છે. તો કેનનું ભૂતકાળનું રૂપ કુડ છે. એક એક્ઝામ્પલ કેનનું હું લઉં કે આઈ કેન swim in the water. બીજું વાક્ય છે કે રાહુલ can solve difficult sums. બે વાક્યો અહીં અમે કેન વડે લખેલા છે. તો આ બંને વાક્યોને આપણે કુડ વડે જ્યારે બનાવીશું ત્યારે જે કેન છે એની જગ્યાએ આપણે કુડ લખીશું અને એ વખતે વાક્યનો ફક્ત અર્થ જ બદલાશે. આ વાક્ય વર્તમાનકાળ દર્શાવે છે, તો આ વાક્યનો અર્થ ભૂતકાળમાં થઈ જશે. કે કેનનું ભૂતકાળનું રૂપ કુડ થાય છે. તો અહીંયા હું લખીશ કે આઈ કુડ સ્વિમ ઇન ધ વોટર. આ વાક્યનું ગુજરાતી એવું થશે કે હું પાણીમાં તરી શકું છું. જ્યારે કુડ વડે વાક્ય બનશે કે આઈ કુડ સ્વિમ ઇન ધ વોટર, એ વખતે વાક્યનો અર્થ થશે કે હું પાણીમાં તરી શક્યો. બીજું વાક્ય છે કે રાહુલ કેન સોલ્વ અ ડિફિકલ્ટ સમ્સ. રાહુલ ડિફિકલ્ટ સમ્સ એટલે કે અઘરા દાખલાઓ કેન સોલ્વ એટલે કે સોલ્વ કરી શકે છે. અઘરા દાખલાઓને સોલ્વ કરી શકે છે, એની ગણતરી કરી શકે છે. તો રાહુલમાં એ આવડત છે. પણ અહીંયા આપણે એ જ વાક્યને કુડ વડે બનાવવું છે તો વાક્ય ભૂતકાળમાં થઈ જશે કે રાહુલે અઘરા દાખલાઓનું સોલ્યુશન કર્યું અથવા અઘરા દાખલાઓની ગણતરી કરી. તો રાહુલ કુડ સોલ્વ ડિફિકલ્ટ સમ્સ. તો અહીંયા વાક્યનો અર્થ એવો થશે કે રાહુલે અઘરા દાખલાઓનું સોલ્યુશન કર્યું. તો અહીંયા કુડની સમજ આપણે આટલી જ પ્રાપ્ત કરવાની હતી. હવે ત્યારબાદ આપણે એક નવું મોડલ ઓક્સિલરી શીખીશું જેનું નામ છે મે. સ્ટાર્ટ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે એક નવું સહાયકારક ક્રિયાપદ જોવા જઈ રહ્યા છીએ જેનું નામ છે મે. તો કેનની જેમ મેના પણ ઘણા ઉપયોગો છે. તો આપણે જોઈશું કે મેનો ઉપયોગ ક્યારે થાય. તો સૌપ્રથમ મેનો ઉપયોગ એ રજા કે પરવાનગી લેવા માટે થાય છે. મતલબ એ થયો કે ટુ ટેક પરમિશન. હવે તમારા મનમાં ફરીથી પાછો પ્રશ્ન આવશે કે હમણાં જ રજા કે પરવાનગી લેવા માટે આપણે કેનનો ઉપયોગ કર્યો, તો ફરીથી મેનો ઉપયોગ પણ રજા કે પરવાનગી લેવા માટે કેવી રીતે થાય? તો અહીંયા આ બંનેનો ઉપયોગ સેમ છે. રજા કે પરવાનગી તમારે લેવી હોય ત્યારે તમે કેનનો પણ ઉપયોગ કરી શકશો અને મેનો પણ ઉપયોગ કરી શકશો. તો અહીંયા મેં જે કેન વડે વાક્યો લખેલા છે કે કેન આઈ કમ ઇન સર, શું હું અંદર આવી શકું સર? તો અહીંયા જે કેન છે એની જગ્યાએ જો તમે મે લખશો તો એ પણ વાક્ય તમારું ખોટું નહીં પડે. તો રજા કે પરવાનગી લેવા માટે અહીંયા વાક્યનો અર્થ આવો પણ થઈ શકશે કે મે
મે આઈ કમ ઇન સર? તો વાક્ય આ પણ સાચું છે. તમે એમ બોલશો કે કેન આઈ યુઝ યોર મોબાઈલ? તો એ પણ સાચું છે. અને તમે મે આઈ યુઝ યોર મોબાઈલ બોલશો તો પણ સાચું છે. કેમ કે રજા કે પરમિશનમાં કેન અને મે બંનેનો ઉપયોગ થાય છે. શું હું તમારા મોબાઈલનો ઉપયોગ કરી શકું? ત્યારબાદ અહીંયા વાક્ય છે કે કેન આઈ વોચ ટીવી મમ્મી? મમ્મી શું હું ટીવી જોઈ શકું? તો અહીંયા કેનની જગ્યાએ તમે મે લખશો તો વાક્યનો અર્થ એ થશે કે મે આઈ વોચ ટીવી મમ્મી? મમ્મી શું હું ટીવી જોઈ શકું? તમારો અર્થ બદલાશે નહીં. મમ્મી કેન આઈ વોચ ટીવી? એમાં કેનની જગ્યાએ તમે મે લખશો તો પણ વાક્ય તમારું ખોટું પડશે નહીં. તો રજા કે પરવાનગી લેવા માટે તમે મેનો ઉપયોગ કરશો. હવે મેનો એક બીજો ઉપયોગ એ છે કે શક્યતા કે સંભાવના દર્શાવવા માટે. मतलब कि शक्यता की संभावनाने આપણે બીજા શબ્દમાં કહીશું પોસિબિલિટી. અંગ્રેજીમાં જેને પોસિબિલિટી કહેવાય છે. તો કોઈ શક્યતા કે સંભાવના તમને દેખાય કે આવું બની શકે, આવું થઈ શકે, બરાબર? તો એવું કહેવા માટે તમે મેનો ઉપયોગ કરી શકો છો. એ વખતે મે તમારું વિધાન વાક્યમાં જોવા મળશે. એ વખતે મે વાક્યની શરૂઆતમાં નહીં હોય. રજા કે પરવાનગી લેવી છે તો તમે મેને વાક્યની શરૂઆતમાં મૂકો, પણ એ જ મેને જો તમે કરતા પછી મૂકશો તો એ મે તમારું સંભાવના બતાવશે. જસ્ટ એક એક્ઝામ્પલ છે કે રાહુલ મે કમ હિયર. અહીંયા તમે આ વાક્ય જોઈ શકો છો કે ક્રિયાપદની પહેલા મે લખ્યું છે, મતલબ કે મે તમને વિધાન વાક્યમાં દેખાય છે. તો આ જે મે છે રાહુલ મે કમ હિયર, આ વાક્યમાં રાહુલની આવવાની સંભાવના દેખાય છે, શક્યતા દેખાય છે કે કદાચ રાહુલ અહીં આવે. આ સિવાય બીજું પણ વાક્ય આપણે કહી શકીએ કે આઈ મે ગો ટુ માઉન્ટ આબુ. તમે કદાચ માઉન્ટ આબુની શક્યતા દર્શાવવા માંગતા હોય, કોઈને એમ કહેવા માંગતા હોય કે હું કદાચ માઉન્ટ આબુ જાઉં, તો તમે ક્રિયાપદની પહેલા મે લખી શકો છો. આઈ મે ગો ટુ માઉન્ટ આબુ. હું કદાચ માઉન્ટ આબુ જાઉં. તમને કદાચ કોઈ એમ પ્રશ્ન પૂછે કે તમે બજારમાંથી શું ખરીદશો, તો તમે એને એમ પણ આ રીતે પણ કહી શકો કે હું કદાચ ટી-શર્ટ ખરીદું, હું કદાચ નવું શર્ટ ખરીદું, હું કદાચ નવું પેન્ટ ખરીદું. તો એ વાક્ય પણ કદાચ શબ્દ છે એ સંભાવના દર્શાવે છે. એટલે અહીંયા એ વાક્ય પણ મેથી બનશે કે આઈ મે બાય અ ન્યૂ ટી-શર્ટ. ક્રિયાપદની પહેલા અહીંયા પણ મે લખ્યું તો આ પણ શક્યતા કે સંભાવના બતાવે છે કે આઈ મે બાય અ ન્યૂ ટી-શર્ટ. હું કદાચ નવું ટી-શર્ટ ખરીદું. ક્રિકેટ ચાલુ હોય, તમે ટીવીમાં જોતા હોય અને વખતે તમને કદાચ એવી સંભાવના લાગે કે કદાચ ભારત જીતી જશે અને ભારતની જીતવાની તમને શક્યતા લાગે, ત્યારે તમે એમ બોલો છો કે કદાચ આજે મેચમાં ભારત જીતશે. તો એ વાક્ય પણ પોસિબિલિટી બતાવે છે. એટલે એને પણ જ્યારે ઇંગ્લિશમાં બનાવશો તો એ વખતે વાક્ય આવું બનશે કે ઇન્ડિયા મે વિન ટુડે. આજે કદાચ ભારત જીતશે, અથવા ઇન્ડિયા મે વિન ધીસ મેચ ટુડે. ભારત આજે કદાચ આ મેચ જીતશે. તો અહીંયા શક્યતા કે સંભાવના એ મેનો બીજો ઉપયોગ આપણે જોયો. હવે એક ત્રીજો ઉપયોગ એ પણ છે કે તમે કોઈને સારી શુભકામનાઓ આપવા માંગો છો. તમે કોઈને એમ કહો છો કે ભગવાન તમારું કલ્યાણ કરે, ભગવાન તમને સારા આશીર્વાદ આપે, તો એ પણ એક શુભકામના છે. અને શુભકામના આપવા માટે વાક્ય વિધાન રહેશે, પણ મે એ વાક્યની શરૂઆતમાં મૂકી અને શુભકામના આપી શકાય છે. એવું એક એક્ઝામ્પલ તમને બતાવું છું કે મે ગોડ બ્લેસ યુ. તો આ વાક્ય પણ તમે ઘણી જગ્યાએ સાંભળતા હશો. કોઈ તમને કહેતું હશે કે મે ગોડ બ્લેસ યુ, તો આનો અર્થ એ થશે કે ભગવાન તમને સારા આશીર્વાદ આપે. તો આ રીતે મેના ત્રણ ઉપયોગો છે. એક રજા કે પરવાનગી લેવા માટે, બીજો ઉપયોગ છે શક્યતા કે સંભાવના દર્શાવવા માટે, અને ત્રીજો ઉપયોગ છે કે
કોઈને આશીર્વાદ કે શુભકામના આપવી હોય ત્યારે પણ તમે મેનો ઉપયોગ કરી શકશો. તો અહીંયા 3 સહાયકારક ક્રિયાપદો પૂર્ણ થાય છે. ત્યારબાદ આપણે એક નવું સહાયકારક ક્રિયાપદ જોઈશું, શુડ. સ્ટાર્ટ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે એક નવું સહાયકારક ક્રિયાપદ શીખવા જઈ રહ્યા છીએ, માઇટ. તો અહીંયા માઇટનો અર્થ પણ એવો થશે, જે ઉપયોગ આપણે મેનો કર્યો એ જ ઉપયોગ માઇટનો પણ કરવાનો છે. આમ જોવા જઈએ તો માઇટ એ શક્યતા કે સંભાવના દર્શાવે છે, પરંતુ માઇટ એ મે કરતા ઓછી શક્યતા કે સંભાવના દર્શાવે છે. આપણે રજા કે પરવાનગી લેવા માટે મેનો ઉપયોગ કર્યો, પરંતુ અહીંયા માઇટનો ઉપયોગ ફક્ત શક્યતા કે સંભાવના દર્શાવવા માટે જ કરીશું. અને જે રીતે રજા કે પરવાનગી માટે આપણે કેન અને મે બંનેનો સેમ ઉપયોગ કર્યો, એ જ રીતે શક્યતા કે સંભાવના દર્શાવતા વાક્યમાં આપણે મે અને માઇટ બંને મૂકી શકીશું. ફરક એટલો જ રહેશે કે મે વડે જે શક્યતા કે સંભાવના આપણે દર્શાવીએ છીએ એ સાચી હોઈ શકે છે, પરંતુ માઇટ વડે જે શક્યતા કે સંભાવના દર્શાવવામાં આવે છે એ સંભાવના સાચી હોય પણ ખરી અને ન પણ હોય. મતલબ કે ઓછી શક્યતા કે ઓછી સંભાવના જ્યારે આપણને લાગતી હોય ત્યારે આપણે માઇટનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. આ જ વાક્ય છે કે રાહુલ મે કમ હિયર, રાહુલ કદાચ અહીંયા આવશે. તમને સંભાવના લાગે છે કે રાહુલ અહીંયા આવવાનો જ છે, તેમ છતાં તમને સંભાવના લાગે છે, થોડીક શ્યોરિટી છે તમારી પાસે, તો તમે મેનો ઉપયોગ કરી શકો છો. પણ તમે એ બાબતે શ્યોર નથી, તમને સંભાવના ઓછી લાગે છે, તો તમે અહીંયા માઇટ લખી શકો છો. બોલતી વેળાએ માઇટનો ઉપયોગ કરી શકો છો કે રાહુલ માઇટ કમ હિયર, રાહુલ કદાચ અહીંયા આવે. આ વાક્ય છે કે આઈ મે ગો ટુ માઉન્ટ આબુ, હું કદાચ માઉન્ટ આબુ જઉં. એ વાક્યમાં તમે મેની જગ્યાએ માઇટ લખશો તો એ પણ સંભાવના બતાવશે, ફરક એટલો કે સંભાવના ઓછી બતાવશે. આઈ માઇટ ગો ટુ માઉન્ટ આબુ એટલે કે હું કદાચ માઉન્ટ આબુ જઈશ. અહીંયા છે કે આઈ મે બાય અ ન્યૂ ટી-શર્ટ, હું કદાચ એક નવું ટી-શર્ટ ખરીદું. તો અહીંયા મેની જગ્યાએ આપણે માઇટ લખશું તો એ પણ સંભાવના બતાવશે કે હું કદાચ એક નવું ટી-શર્ટ ખરીદું. આઈ માઇટ બાય અ ન્યૂ ટી-શર્ટ. મેચ ચાલી રહી છે અને એ જોતા તમને એવી સંભાવના લાગે કે ભારત કદાચ આજે જીતે, તો તમે મેનો ઉપયોગ કર્યો, પણ તમને થોડો શ્યોરિટી છે તો તમે મે બોલ્યા, પણ તમને શ્યોરિટી ઓછી છે, મતલબ કે સંભાવના તમારી પાસે ઓછી છે, તો તમે માઇટ પણ બોલી શકો છો, ઇન્ડિયા માઇટ વિન ટુડે. મતલબ કે ભારત આજે કદાચ જીતે. તમને કદાચ કોઈ વ્યક્તિ એમ પૂછે કે તમે આ અઠવાડિયાની અંદર ક્યાં ફરવા માટે જવાના છો, અથવા તમારે ક્યાં ફરવા જવાનો પ્રોગ્રામ છે, વેર આર યુ ગોઈંગ ટુ ધીસ વીકેન્ડ, આવો પ્રશ્ન તમને કોઈ પૂછે તો તમે એ વખતે શ્યોરિટી ના હોય તો તમે સંભાવના દર્શાવવા માટે માઇટ વડે વાક્ય બનાવી શકો છો. જસ્ટ એક્ઝામ્પલ તરીકે આઈ માઇટ વિઝિટ સાપુતારા, I might go to Saputara, I might go to Mount Abu, I might go to Kankariya Zoo. તો આ પ્રમાણે તમે શક્યતા કે સંભાવનાઓ માઇટના ઉપયોગ વડે દર્શાવી શકો છો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા માઇટનો ઉપયોગ પણ આપણે પૂર્ણ કર્યો. હવે ત્યારબાદ 2 સહાયકારક ક્રિયાપદો છે, શુડ અને મસ્ટ, એ આના પછી જોઈએ.